ચૈતર વસાવાને 7 વર્ષની સજા થઈ અને તેઓ જેલ પણ જતા રહ્યા. ત્યારે આ મુદ્દે આમ આદમી પાર્ટીના અરવિંદ કેજરીવાલથી લઈને ઈશુદાન ગઢવીએ તમામે પ્રતિક્રિયા આપી. તમામે એકે સૂરમાં કીધું કે આ ષડયંત્ર છે આમ આદમી પાર્ટીને રોકવા માટે, ચૈતર વસાવાને રોકવા માટે. ભારતીય જનતા પાર્ટી આમ આદમી પાર્ટી કે ચૈતર વસાવાને રોકી નહીં શકી, એટલા માટે ષડયંત્રોના માધ્યમથી જેલમાં નાખી દીધું છે. સ્પષ્ટપણે ચીમકી અપાઈ છે કે કોઈ ઝૂકશે નહીં. આગામી દિવસોમાં આનો કાયદાકીય રીતે જવાબ અપાશે અને ચૈતર વસાવાની સાથે સમગ્ર પાર્ટી ઊભી છે. નમસ્કાર, હું છું ચિંતામણી પુત્રેણી પટેલ. સ્વાગત છે આપનો મારા કાર્યક્રમમાં. આવો સાંભળીએ અરવિંદ કેજરીવાલથી લઈને આમ આદમી પાर्टी મોટાભાગના नेताओं शू कही रहा है. चैतर वसावा को आज 7 साल की जेल की सज़ा सुना दी कोर्ट ने. चैतर वसावा गुजरात के आदिवासी समाज के बहुत बड़े नेता हैं, बहुत लोकप्रिय हैं, बहुत पॉपुलर हैं. वो समय समय पे आदिवासी समाज के लिए संघर्ष करते रहे हैं, आदिवासी समाज के मुद्दों पे आवाज़ उठाते रहे हैं. वहाँ से वो आम आदमी पार्टी के एमएलए हैं. कई बार इसके पहले भी 3-3, 4-4 महीने के लिए वो कई बार आदिवासी समाज के लिए जेल जा चुके हैं. ईडी पार्टी जो आदिवासी समाज के लिए पैसा आता है, उस पैसे को आदिवासियों पे खर्च करने के लिए वो सारा पैसा चोरी कर लेते हैं. इसके खिलाफ चैतर वसावा ने कई बार आवाज़ उठाई है और उनको पैसा चोरी करने से रोका है. आदिवासियों के ज़मीन छीन ली जाती है, उसके खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई है. काफ़ी मनरेगा में काफ़ी चोरी होती है पैसे की, उसके खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई है. आदिवासियों के लिए बहुत उन्होंने संघर्ष किया है. जब ईडी पार्टी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाई और उनकी लोकप्रियता को कुछ नहीं कर पाई, तो आज उन्होंने ईडी पार्टी ने पिछले कुछ महीनों में षड्यंत्र रच के और इनके ऊपर झूठा केस करके इनको 7 साल की जेल की सज़ा सुना दी. ईडी पार्टी को पता था वो इस इलाके से जब तक चैतर वसावा हैं वो ईडी पार्टी का एमएलए नहीं जिता सकते वहाँ से. तो उन्होंने ये षड्यंत्र रचा कि उनको 7 साल की सज़ा सुना दो और इस तरह से वो उनको चैतर वसावा को यहाँ से एमएलए से हटाना चाहती है. लेकिन मैं आज ईडी पार्टी को बताना चाहता हूँ कि गुजरात के लोगों में इसको लेके इतना ज़्यादा रोष है कि जनता इसका जवाब देगी. मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ. अभी कुछ महीने पहले गुजरात में पंचायतों के चुनाव हुए. नर्मदा पंचायत, पूरा जिला पंचायत आम आदमी पार्टी जीती है, भारी बहुमत से जीती है. मैक्सिमम मेंबर आम आदमी पार्टी के आए हैं जिला परिषद में. नर्मदा जिले में एक दिन मोदी जी की सभा हुई, उसमें 5,000 लोग आए. बगल में थोड़ी दूर पे चैतर वसावा की सभा हुई, उसमें 25,000 लोग आए. मोदी जी की सभा में सारा प्रशासन लगा, बसें लगाई गई और उसके बावजूद 5,000 लोग आए. चैतर वसावा की सभा में कोई बसें नहीं, कोई प्रशासन नहीं, उसके बावजूद लोग खुद चल चल के 25,000 लोग आए. इससे आप चैतर वसावा की लोकप्रियता का अंदाजा लगा सकते हैं. उसी दिन मुझे लग गया था कि ये चैतर वसावा को छोड़ने वाले नहीं हैं. लेकिन मैं ईडी पार्टी को चेतावनी देना चाहता हूँ कि लोकतंत्र के अंदर इस तरह से गुंडागर्दी चलती नहीं है, चलती तो जनता की है. जितना आप उसको कुचलने की कोशिश करोगे चैतर वसावा को, वो उतना बड़ा नेता बन के उभरेगा. आने वाले समय में देखना, तुम्हारे दिन गिने चुने बच गए हैं. आने वाले समय के अंदर किस तरह से गुजरात की जनता ईडी पार्टी को गुजरात से भगाती है. आदिवासी समाज માટે સતત લડત ચલાવતા ચેતર વસાવા ભાજપને આંખના કણાની જેમ ખૂંચતા હતા અને એટલા જ માટે ચેતરભાઈ ઉપર વારંવાર કેસો કરવામાં આવે, વારંવાર જેલ નાખવામાં આવે. તમે જુઓ, એક દિવસ એવું બને છે કે વન કર્મચારીઓ આદિવાસી સમાજની જમીનમાં જઈને રાત્રે 2 વાગે ઊભો પાક વાઢી નાખે છે. સ્થાનિક ધારાસભ્ય તરીકે ચેતરભાઈ વસાવા પાસે રાવ જાય છે. ચેતરભાઈ વસાવા એ વન કર્મચારીઓ સાથે વાતચીત કરે છે અને કહે છે કે ભાઈ તમે રાત્રે 2 વાગે આમના ઊભા પાકે જળ જંગલ જમીનમાં જે કાનૂન લાગુ પડે છે એ અંતર્ગત આદિવાસી સમાજને જમીન આપવામાં આવેલી છે અને ઊભા પાકમાં તમે લણી નાખો છો અને એ પણ રાત્રે 2 વાગે. એવું તો શું જરૂર પડી? અને ચેતરભાઈ વસાવા વન કર્મચારીઓને આદિવાસી સમાજ જે આગેવાન છે, જે ખેતર માલિક છે, એમની વચ્ચે સમાધાન કરાવે છે
અને સમાધાન કરાવ્યા પછી નક્કી થયું કે ભાઈ આટલી રકમ ચૂકવવાની છે. અને સમાધાન થઈ ગયા પછી ભાજપ વાળાને ત્યાં મેસેજ પહોંચે છે કે વન કર્મચારીઓની સામે ચેતર વસાવા છે એ બોલાવીને ધમકાવ્યા. ભાજપને તો જાણે કે બધી જ બાજુથી, ચારે બાજુથી જેટલી પણ પાર્ટીઓ હોય એમાંથી ખરીદ ફરોખ્ત કરીને, ડરાવીને, ધમકાવીને, ખોટા કેસ કરીને, સજાઓ કરાવડાવીને જાણે પોતાની પાર્ટીમાં નાખી લેવાની એક હોડ જામી છે કે કોઈ પણ માણસ સામાન્ય જનતાનો અવાજ ઉઠાવવો ન જોઈએ, અમારા ડબ્બામાં, ગોડાઉનમાં પુરાઈ જવું જોઈએ. અને એટલા માટે ભાજપને ખબર પડી, એમણે કર્મચારીઓને કહી, ડરાવી, ધમકાવી અને પોલીસ ફરિયાદ કરાવડાવે છે. અને એ મામલામાં ચેતર વસાવા જેલ પણ જઈ આવ્યા અને ફરીથી ડે ટુ ડે કેસ ચલાવીને આજે ચેતર વસાવા ઉપર ભાજપ વાળાએ 7 વર્ષની સજા કરાવડાવી છે. તમે જુઓ કે કેટલા કેસો છે જેમાં તાત્કાલિક સજા થઈ હોય. જ્યારે સમાજના મુદ્દા ઉઠાવે છે ચેતરભાઈ વસાવા એટલે ભાજપને ગમતું નથી, ભાજપના નેતાઓને ગમતું નથી, કારણ કે આદિવાસી સમાજનો તો અવાજ બની શકતા નથી, સરકાર એમની છે. અને ચેતરભાઈ વસાવાને લોભ લાલચ પણ આપી કે આવી જાઓ ભાજપમાં, નહીં તો આમ કરી નાખીશું, તેમ કરીશું. આ પહેલા પણ કેટલાક બેક ઓપરેશન એમના સફળ પણ ગયા કે ખોટા કેસો હોય કે સજા પડવાની હોય, તમને સજા પડી જશે નહીં તો. પણ ચેતરભાઈ વસાવા આદિવાસી સમાજના અવાજ માટે લડનારા યુવાને ભાજપમાં જવાની ના પાડી દીધી, ભાજપની ઓફર ઠુકરાવી દીધી અને એને 2 વખત જેલ જવાનું પસંદ કર્યું. પરંતુ આખરે ભાજપે ચાલ ચલાવીને એમની સજા કરાવડાવી છે. આ સજા 7 વર્ષની થઈ છે. સ્વાભાવિકપણે ચેતરભાઈ વસાવાના ધારાસભ્ય પદ ઉપર પણ આ લોકોએ ખતરો નાખ્યો છે. પરંતુ આદિવાસી સમાજ આ ભાજપને છોડશે નહીં. આદિવાસી સમાજ આ ભાજપને ચેતરભાઈ વસાવા ઉપર જે અત્યાચાર કર્યો છે, અન્યાય કર્યો છે, એમને ડે ટુ ડે કેસ ચલાવડાવીને આજે ઉપલી અદાલતમાં અમે જશું, ન્યાય તો મળશે આજે નહીં તો કાલે. પરંતુ અત્યારે સમાજને ડરાવડાવીને, આદિવાસી સમાજના હીરોને ડરાવડાવીને જે ભાજપે ખેલ રચ્યો છે એ મને લાગે છે કે આદિવાસી સમાજ અંબાજીથી ઉમરગામ સુધી માફ નહીં કરે. અને બીજું કાકા ગુજરાતની જનતા છે ચેતરભાઈ વસાવા સાથે છે, એમના એક નાગરિક સાથે, એમના પૂરા પરિવારને, એમના સંબંધીઓને પણ જેલમાં નાખવડાવી દીધા 7 વર્ષની જેલની સજામાં. શું વાત છે! તમારે ભાજપ વાળા આ જ ભાજપના એક નેતાને હાઈકોર્ટે એવું કહ્યું છે ખોટી રીતે કે તમે ચૂંટણી જીત્યા છો. હાઈકોર્ટે ચુકાદો આપ્યો છે, છતાં એ મંત્રી પદ ઉપર ચાલુ રહ્યા હતા. આજે એક ખૂબ મહત્વપૂર્ણ વાત ઉપર, મુદ્દા ઉપર આપની સમક્ષ ચર્ચા કરવી છે કે ઘણા સમયથી આપણે જોયું છે કે આદિવાસીઓ ઉપર વર્ષોથી જે અન્યાય, અત્યાચાર, જળ જંગલના પ્રશ્નો હોય, આદિવાસીના હકના પ્રશ્નો હોય, શિક્ષણના પ્રશ્નો હોય, તેને મળતા પ્લોટને લઈને કોઈ પ્રશ્ન હોય, એના ઘણા બધા પ્રશ્નો કહેવાય છે કે એ એક સમાજ માટે ખૂબ જરૂરી બાબતોની, ઘણી બધી બાબતો ઉપર બહુ મુશ્કેલીઓ આદિવાસી વેઠતા હતા. ત્યારે એક લાંબા સમયે એક આદિવાસી સમાજ અને આદિવાસી બેલ્ટની અંદર એવા દિગ્ગજ, એક બાહોશ, એક તાકાતવર વ્યક્તિ તરીકે, નેતા તરીકે ચૈતરભાઈ વસાવા ઉભરી અને આવ્યા. 2022ની ચૂંટણી લડ્યા, ચૂંટણી લડી પોતે ધારાસભ્ય બન્યા અને ધારાસભ્ય બનતાની સાથે જ એમણે આદિવાસી અને દરેક 18 વર્ણની જનતા જે વિસ્તારની અંદર, જે એના વિસ્તારમાં છે, એમની પાસે ખૂબ મહેનત, ખંત અને મહેનતથી એમણે દરેક વ્યક્તિના દિલમાં સ્થાન મેળવ્યું. લોકોના હક માટે, લોકોના અધિકાર માટે, એ સતત ને સતત કાયમી માટે લડતા એક સરકારની સામે મોરચો માંડીને બેઠા એવો કાયમી માટે નજરે ચડે જનતાને. અને એ સમગ્ર ગુજરાત જાણે છે. આમ તો ભારતભરની અંદર ચૈતર વસાવા નામના વ્યક્તિની ચર્ચા ખૂબ થઈ રહી છે. આવા સમયે ચૈતરભાઈ ઉપર કેટલા બધા, એને ઉપર કિનાખોરી રાખીને કેટલા બધા કેસો કરવામાં આવ્યા, જે એકદમ તદ્દન ખોટા કેસો. અને ખોટા કેસોની અંદર ચૈતરભાઈને જેલ હવાલે કરવા, ત્યાર પછી જે કંઈ પ્રોસેસ થતી હોય તેથી જામીન મુક્ત થઈ અને ફરી વખત જનતાની સેવા માટે ચૈતરભાઈ કાયમી માટે અવિરત સેવા આપતા હતા. અને વચ્ચે તો ચૈતરભાઈના વિસ્તારમાં જ
પ્રવેશ ન કરવા ના પણ શરતી જામીન આપવામાં આવ્યો હતો, છતાં પણ ચૈતરભાઈ અને એમની ટીમ, એમના પરિવારે ખૂબ આગવી હિંમત રાખી અને જનતાના કામ કર્યા, જનતાની સેવા કરી. ત્યારે એક જે જૂનો કેસ હતો એની અંદર એક અકલ્પનીય, વિશ્વસનીય કહી શકાય એવી એમ તો એક ખોટી એવી કામગીરી ચાલુ કરી કે ટ્રાયલ ઉપર ટ્રાયલ એટલી ઝડપથી, એટલી સ્પીડથી કે 1 મહિનાની અંદર 3 તારીખો પડે, 4 તારીખો પડે અને એટલી ઝડપથી એક કેસ જે હતો એ કેસમાં ચૈતરભાઈને દોષિત ઠેરવવામાં આવ્યા છે. અને એ જે કેસ છે એકદમ પાયાવિહોણો, એકદમ ખોટો કેસ, અને ખોટા કેસથી ચૈતરભાઈને જે લોકપ્રિયતા છે, ચૈતરભાઈની જે એમ કહેવાય કે એક લોકો પ્રત્યેની જે લાગણી, લોકો પ્રત્યેની જે ભાવના જે વિકાસ પામી હતી એના કારણે ભાજપના પેટમાં ઘાસલે પડ્યા અને એણે જે કંઈ પણ કામ કર્યું, જે કંઈ પણ ધંધા કર્યા છે એ આજે જનતાની સામે. ચૈતરભાઈ જેવા એક બાહોશ, લીડર અને લીડર વ્યક્તિ જે કાયમી માટે આદિવાસીઓનો અવાજ બનીને સામે આવ્યા છે, ત્યારે આજે જે કંઈ પણ નિર્ણય આવ્યો છે આનાથી આદિવાસી સમાજ ખૂબ દુઃખી છે. ગુજરાતભરની જનતા દુઃખી છે કે આ જે કંઈ પણ થઈ રહ્યું છે ખોટું છે. પણ ચૈતરભાઈ ડરશે નહીં, એ લડશે, ચોક્કસ તાકાતથી લડશે અને તાકાત સાથે એ ફરી એક વખત લોકોની સેવા માટે આવશે. આ જે બાબત છે એમાં પણ ભગવાન એને સપોર્ટ કરશે, સાથ સહકાર આપશે. અમે બધા એક વ્યક્તિ આજે ચૈતરભાઈના સપોર્ટમાં છે, ચૈતરભાઈની સાથે. ચૈતરભાઈ જેવા બાહોશ વ્યક્તિ, ચૈતરભાઈ જેવા લીડર વ્યક્તિ જ્યારે લોકોનું કામ કરી રહ્યા હોય, જનતાનું કામ કરી રહ્યા હોય અને એવા સમયે જ્યારે આ જે કંઈ પણ થઈ રહ્યું છે ન્યાયિક પ્રક્રિયા નહીં પણ ક્યાંક ને ક્યાંક સારા ઉપર જે કંઈ થઈ રહ્યું એ ખૂબ નિંદનીય છે. ત્યારે હજુ પણ ઘણા બધા રસ્તાઓ છે. ચૈતરભાઈ ચોક્કસપણે જનતાની સેવા માટે રહેશે અને જે કંઈ પણ ચૈતરભાઈ જેવા એમ કહેવાય કે જે આદિવાસી હોય, કોઈ પણ સમાજ હોય, કોઈ પણ સમુદાય હોય, ચાહે ખેડૂત હોય, ચાહે શોષિત વર્ગ હોય, ચાહે વંચિત વર્ગ હોય, ચાહે કોઈ પણ હોય, કર્મચારી હોય, કાયમી માટે ચૈતરભાઈ એ બધા માટે લડતા રહ્યા છે, લડતા રહેવાના છે. એ ડરવાના નથી, કાયર નથી. એ કાયમી માટે જનતા માટે મજબૂતીથી આવે. ત્યારે મારે ચોક્કસ એક વાત કહેવી છે કે આવા બાહોશ વ્યક્તિ, જનતાના જનપ્રતિનિધિ, જેમણે જનતાએ પોતાના પ્રતિનિધિ તરીકે એમને સરકારમાં બેસાડ્યા છે, ધારાસભ્ય બનાવ્યા છે, એવા વ્યક્તિ ઉપર તમે આ જે કંઈ પણ કરી રહ્યા છો ખોટું થઈ રહ્યું છે. અને જનતાનો વ્યક્તિ, જનતાનો અવાજ, આદિવાસી શેર જેને કહી શકાય, બિરસા મુંડાના વંશજ જેને કહી શકાય, એવા વ્યક્તિ જ્યારે આજે આ એક કહેવાય કે ખરાબ પરિસ્થિતિ, એક ખોટી કૂટનીતિની જ્યારે ભોગ બની રહ્યા છે, ત્યારે આમ આદમી પાર્ટીના દરેક વ્યક્તિ, આમ જનતા અને ગુજરાતનો એક નાગરિક ચૈતરભાઈની સાથે છે અને એમને ન્યાય મળશે અને એને ચોક્કસથી તાકાતથી લડવા માટેની તક મળશે. ચૈતરભાઈ વસાવા એક એવું નામ છે કે જે જ્યારે પણ સમાજની વચ્ચે નીકળે, જનતાની વચ્ચે નીકળે છે ત્યારે એમ કહેવાય કે કારમો બની જાય છે, એક માહોલ બની જાય છે. જનતા, ચૈતરભાઈ નીકળે છે તો રેલી બની જાય છે, જનતા જનસેલાબ એટલો ઉમટી પડે છે. આટલા લોકપ્રિય વ્યક્તિ જ્યારે આ જે થઈ રહ્યું છે ખોટું થઈ રહ્યું છે. ચૈતરભાઈ એ એક બાહોશ લીડર વ્યક્તિ છે અને એના વધતી લોકપ્રિયતાથી જે કોઈ પણને દુઃખ થતું હોય, જે કંઈ પણ ક્યાંય પ્લસ માઇનસ જેના પેટમાં તેલ રેડાતું એને કહેવું છે ચોક્કસ કે ચોક્કસ ચૈતરભાઈ તાકાતથી લડશે, મજબૂતીથી લડશે અને ગુજરાતની એક જનતા ચૈતરભાઈની સાથે છે. અસ્તુ, જય હિન્દ, વંદન. છેલ્લા ઘણા લાંબા સમયથી ખાસ કરીને આમ આદમી પાર્ટી અને એમાંય ચૈતરભાઈ વસાવાની વધતી જતી લોકપ્રિયતાથી રઘવાઈ બનેલી ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકાર દ્વારા યેનકેન પ્રકારે પાર્ટીને તથા પાર્ટીના નેતાઓને તોડવાની કોશિશો કર્યા કરે છે. આજથી 2 વર્ષ પહેલાં ચૈતરભાઈ વસાવા ઉપર ખોટો કેસ કરવામાં આવ્યો. ચૈતરભાઈ વસાવા ત્યારે એક સામાન્ય ખેડૂતની જમીન ઉપર ફોરેસ્ટ વિભાગના કર્મચારીઓ દ્વારા એમનો પાક નાશ કરી નાખવાના એક મેટર બાબતે અધિકારીઓને બોલાવી અને એમની સાથે જ્યારે ચર્ચા કરતા હતા, આમાં ખોટા કેસો કરાવી અને ચૈતરભાઈ વસાવાને જેલમાં મોકલવામાં આવ્યા.
જેલમાં પણ ચૈતરભાઈ ઉપર પ્રેશર ટેકનિકથી ભારતીય જનતા પાર્ટીનો કેસરીઓ ધારણ કરી લેવાનું પ્રેશર ઊભું કરવામાં આવ્યું. પરંતુ ચૈતરભાઈ વસાવા ટાઈગર છે અને એ આદિવાસીઓના હક માટે, બેરોજગાર યુવાનોના હક માટે સતત લડતા આવ્યા છે. ત્યારે ચૈતરભાઈ ડર્યા નહીં અને ઝૂક્યા નહીં. અંતે ભારતીય જનતા પાર્ટી દ્વારા પાછલી જિલ્લા તાલુકાની ચૂંટણીઓમાં પણ જે રિઝલ્ટો આવ્યા એમાં 13 જેટલા તાલુકાઓમાં આમ આદમી પાર્ટીની તાલુકા પંચાયત બની અને નર્મદાના જિલ્લામાં નર્મદા જિલ્લા પંચાયત પણ આમ આદમી પાર્ટીનું શાસન સ્થપાણું. ત્યારે ફરીથી ચૈતરભાઈને ડરાવવા માટે એમનું ધારાસભ્ય પદ જોખમાં એ રીતે બોગસ કેસમાં એમને ફિટ કરી અને આજે ફરીથી એમને જેલ હવાલે કરવામાં આવ્યા છે. આગામી સમયમાં સમગ્ર આદિવાસી સમાજ, ગુજરાતના લોકો અને આમ આદમી પાર્ટી રસ્તાઓ ઉપર આવીને લોકશાહી બચાવવા માટે થઈ અને તમામ પ્રયત્નો કરશે. આ કેસમાં પણ કાનૂની પ્રક્રિયાથી, કાનૂની રાહે જે કંઈ પણ થઈ શકે તે આ તમામ ઉચ્ચ ન્યાયાલયોમાં જઈ અને ચૈતરભાઈ નિર્દોષ છે અને નિર્દોષ સાબિત થાય એવા તમામ પ્રયત્નો આમ આદમી પાર્ટી દ્વારા કરવામાં આવશે. आदिवासी समाज के हीरो चैतर वसावा को आज ईडी पार्टी ने अपनी तंत्र की मदद से 7 साल की सजा सुनाई है. ईडी पार्टी को ये गलतफहमी है कि इस देश में हर कोई बिकाऊ है, हर कोई डरता है. चैतर वसावा एक फाइटर है, एक बहुत साधारण परिवार से आते हैं, एक बहुत ही बिल्कुल ही साधारण परिवार से आते हैं और यहाँ तक वो पहुंचे हैं. वो डरने वाले नहीं हैं. ये सारी चीजें, ये सारे साजिश, ये सब कुछ ऊपर वाला देख रहा है. ईडी पार्टी की अब गुजरात में अंत होने जा रही है, इस देश में भी अंत होने जा रहा है और गुजरात से इसकी शुरुआत है. पूरे गुजरात का एक एक आदिवासी भारतीय जनता पार्टी को, ईडी पार्टी को अगले चुनाव में हराएगा. एक वोट भी ईडी पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिलेगी. આ એ નવું ભારત છે જ્યાં આ દેશની ઉપર એટલે કે જે દેશ સાથે દગો કરનારા લોકો એટલે કે જેની ઉપર દેશદ્રોહના કેસો થતા હોય એવા કેસો પાછા ખેંચાઈ જાય છે અને જે વ્યક્તિ એક સામાન્ય જનતાને જ્યારે તકલીફ પડતી હોય, પરેશાની થતી હોય અને એમને ન્યાય અપાવવા માટે એમની માટે અવાજ ઉપાડે છે એવા લોકોને સજા થાય છે. એ આ નવું ભારત હવે છે. હું મહેશભાઈ અણગણ, આમ આદમી પાર્ટી. છેલ્લા થોડા સમયથી આપણે જોઈ રહ્યા છીએ કે સમગ્ર ગુજરાતની અંદર એક યુવા નેતૃત્વ અને ખાસ કરીને આદિવાસી સમાજ માટે અવાજ ઉપાડનાર આમ આદમી પાર્ટીના ધારાસભ્ય ચૈત્ર વસાવા કે જેમણે સમગ્ર આદિવાસી વિસ્તારની અંદર થતા અલગ અલગ પ્રકારના એવા ખોટા કામો કે જેમ કે ત્યાંના વિદ્યાર્થીઓની શિષ્યવૃત્તિઓ ખાઈ જવી, નકલી કચેરીઓ ખોલતા હોય એ જગ્યા ઉપર, દરેક જગ્યા ઉપર જ્યાં દારૂ વેચાય છે ત્યાં હંમેશા એણે અવાજ ઉપાડ્યો છે. આવા એટલા બધા કામો છે કે જે સરકાર અને એમના મળતિયા લોકો ખોટા કામો ત્યાં કરી રહી છે અને એમની સામે અવાજ ઉપાડે છે. અને એક રીતે આખા આદિવાસી સમાજની અંદર ચૈત્રભાઈ વસાવાનું નામ ઉપજી આવે છે કે ભાઈ હવે કોઈ આદિવાસી સમાજ માટે અવાજ હોય તો એ છે ચૈત્રભાઈ વસાવા. અને કેમ નહીં, કારણ કે સમગ્ર આદિવાસીના ભગવાન એટલે કે ભગવાન બિરસા મુંડાના વારસદાર એ છે ચૈત્રભાઈ વસાવા. અને એમણે જ્યારે થોડા સમય અગાઉ 2023ની આસપાસ કોઈ ખેડૂત કે જેમને જમીન સરકાર દ્વારા જ મળેલી હતી એ જમીન ઉપર જ્યારે પોતાના પાકને વનકર્મીઓ બાળી દે છે રાત્રિના 2 વાગ્યાની આસપાસ અને એ ફરિયાદ એમની પાસે આવે અને પોતે ત્યારે એ ખેડૂતની સાથે ઢાલ બનીને ઊભા રહે છે કે તમે આવું કૃત્ય કઈ રીતે કરી શકો. બસ આ વાત ઉપરથી ચૈત્રભાઈને દબાવવા માટે, કારણ કે ચૈત્રભાઈને અનેક પ્રયાસો કર્યા કે ભાજપની અંદર જોડાઈ જાઓ, તમે મૂકી દો, આ બધું જ મૂકી દો, આમ આદમી પાર્ટી છોડી દો અને ભાજપની અંદર એક પપેટ તરીકે તમે બેસી જાઓ, મંત્રીને ઓફર આપી, સામ દામ દંડભેદ બધું જ કર્યું. પણ એ યોદ્ધા, એ હીરો ત્યારે પણ ન ડગ્યો અને અત્યારે પણ ન ડગ્યો. ત્યારે એમ થયું કે હવે આનું શું કરવું. અને એક કોર્ટની અંદર, સેશન કોર્ટની અંદર એક કેસને એટલો ઝડપથી ચલાવવામાં આવ્યો કે જેમ કે થોડા દિવસોની અંદર એમની તારીખ પડવા મળી અને એનું જજમેન્ટ આવી ગયું અને સજાઓ આપવામાં આવી. પરંતુ છેલ્લે સમયે પણ એ આદિવાસી યુવાન એટલે કે ચૈત્રભાઈ વસાવા જે ડગ્યા નહીં, લડતા રહ્યા અને હજી એમણે છેલ્લે પણ એ જ વાત કરી છે કે ભલે ન્યાયતંત્ર તરફથી જે પણ ચુકાદાઓ છે શિરોમાન્ય છે
અને અમે હજી ઉપર જઈશું, પેલી કોર્ટની અંદર જઈશું કે જ્યાં અમે અમારું આ નેતૃત્વ જે અમને છે એમને તકલીફ ના પડે અને અમે અવાજ ઉપાડતા રહીએ. સવાલ એટલા જ છે કે શું કોઈ વ્યક્તિને ન્યાય અપાવવો એ ગુનો છે? ચૂંટાયેલો પ્રતિનિધિ એ જ્યારે પોતાની જનતા માટે અવાજ નહીં ઉપાડે તો કોણ ઉપાડશે? ભાજપના એટલા બધા ધારાસભ્યો છે આજે પપેટ બનીને બેસી ગયા છે, કોઈ પાસે બોલવાની તાકાત નથી. આજે આખા ગુજરાતના ખેડૂતો પીડાઈ રહ્યા છે. કયો ધારાસભ્ય બોલે છે? શું જનતા એટલા માટે એમને મત આપે છે? અને જે જગ્યા ઉપર ખોટું થતું હોય તો ત્યાં કોણ અવાજ નહીં ઉપાડે? જો કોઈ જ અવાજ નહીં ઉપાડે તો જનતાના બેલી કોણ? ચૈત્રભાઈનું એ કામ હતું કે ભાઈ પોતાના વિસ્તારની અંદર એમને જેમને મત લોકોએ આપ્યા છે, જીતાડ્યા છે, પ્રતિનિધિત્વ કરવાની તક આપી છે, તો એને અવાજ ઉપાડ્યો. શું અવાજ ઉપાડ્યો એનો ગુનો છે? એવું તો હોય નહીં. પણ ચૈત્ર વસાવા એક એવું વ્યક્તિત્વ કે જે ભારતીય જનતા પાર્ટીની સામ દામ દંડ ભેતરી બધી જ નીતિઓની સામે અડીખમ ઊભા રહ્યા. એ કર્મચારીઓનું શોષણ થતું હોય તો ત્યાં પણ ઊભા રહ્યા છે. દારૂના કારણે આખો વિસ્તાર બરબાદ થઈ રહ્યો છે, યુવાનો બરબાદ થઈ રહ્યા છે, પેઢીઓ બરબાદ થઈ રહી છે, તો એમાં પણ એને અવાજ ઉપાડ્યો. ભાજપની જેટલી પણ ખોટી નીતિઓ છે દરેક જગ્યાએ અવાજ ઉપાડ્યો. અને એ આદિવાસી સમાજે ચૈત્રભાઈ વસાવાની અંદર પોતાના ભગવાન એવા બિરસા મુંડાના રૂપને જોયું અને હમેને જે ચૂંટણી ગઈ એ ચૂંટણીની અંદર વધુ નેતૃત્વ કરવાની તક આપી, એટલે કે આખી જિલ્લા પંચાયત પણ સોંપી દીધી. અને આ જિલ્લા પંચાયત જતા ભાજપને એટલો બધો ડર લાગી ગયો હવે આને કેવી રીતે હરાવો. અને ત્યારે આવી રીતે સજા અપાવવાનું કામ જે ભાજપના નેતાઓએ કર્યું છે એ ખરેખર ખૂબ નિંદનીય છે. કારણ કે એ જ આદિવાસી વિસ્તારની અંદર કરોડો રૂપિયાના કૌભાંડો મનરેગાના નામે, એટલે કે જે તાના યુવાનો છે, બેરોજગાર યુવાનો છે, એમને એક નાની એવી રોજીરોટી મળી રહે, થોડા દિવસનું કામ મળી રહે એ માટે મનરેગાની યોજનાની અંદર ભાજપના નેતાઓએ કરોડો રૂપિયાનું કૌભાંડ કરી ગયા અને આજે ખુલ્લા ચરે છે. એમને કોઈ સજા નહીં. વર્ષો જૂના કેસો છે એમાં કોઈ સજા નહીં, કશું જ નહીં, બસ કેસ ચાલ્યા કરે છે. દેશદ્રોહના કેસો પાછા ખેંચાઈ રહે છે. પરંતુ સામાન્ય વ્યક્તિને અવાજ ઉપાડનાર વ્યક્તિ એ ભાજપમાં નથી તો એમને સજા થાય છે. આ દેશની અંદર દુર્ભાગ્ય અત્યારે એટલું કહેવાય કે બળાત્કારીઓ છૂટી જાય છે, ખૂની માફિયાઓ, સરકારને લૂંટનારા લોકો છૂટી જાય છે, એમને કશું જ નથી થતું. પરંતુ જો તમે સરકારની સામે સામાન્ય જનતા માટે અવાજ ઉપાડો તો તમને સજા થાય છે. આ તે કેવું નવું ભારત? શું આ જ રામ રાજ્ય છે? એટલે આવનારી સમયની અંદર આપ સૌ લોકો નીતિ શું છે, અનીતિ શું છે, કોણ અવાજ ઉપાડે છે, કોની સામે કોણ બોલે છે, પ્રજાનો અવાજ કોણ છે, એ બધું જ જોઈ સમજીને આપ સૌ મત કરજો. હવે ખરેખર ભારતીય જનતા પાર્ટીની તાનાશાહી એ હદ સુધી વધી ગઈ છે કે આજે ખરેખર ગુલામ થઈ ગયા છે. પણ કેમ કહેવું કે આપણે ગુલામ છીએ? બસ આ માનસિકતાના કારણે આપણે તો ગુલામ થઈ રહ્યા છે. આવનારી પેઢી પણ ગુલામ થતા હવે વાર નહીં લાગે. એટલે આપ સૌ આવનારી ચૂંટણીની અંદર ખરેખર એક થઈ ભાજપને કાઢશો તો અને તો જ માત્ર આ દેશનું ભવિષ્ય, આપણી આવનારી પેઢીનું ભવિષ્ય ઉજ્જવળ બનશે. જય હિન્દ, જય જય ગરવી ગુજરાત. જે રીતે ચૈતર વસાવાની જેલ થઈ છે તેને લઈને આપ શું વિચારો છો? સાથે આ નેતાઓ જે રીતે વાત કરી તેને લઈને આપ શું વિચારો? જરૂરથી અમારા કોમેન્ટ બોક્સમાં કોમેન્ટ કરજો. એ સિવાય અમારી યુટ્યુબ ચેનલ લાઈક કરો, સબસ્ક્રાઈબ કરો, બેલ આઇકન દબાવો. સાથે અમારી વેબસાઇટ છે, સાથે અમારી ઇન્સ્ટા પેજ અને ફેસબુક પેજને પણ જરૂરથી લાઈક કરો અને ફોલો કરો. અત્યાર માટે બસ આટલું જ. નમસ્કાર.